میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ایک سوال، آپ شاید اردو جانتے نہیں، ایک سوال کیا ایک سوال سر ایک ہی سوال ہے، سارا ایک ہی سوال ہے سر، شارٹ ہو گیا لیکن ایک ہی سوال ہے ایک سوال میں 2-3 سوال پوچھ چکے ہیں. تو کیا سر میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا، آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سماعت فرمائیے. جواب سنیے، سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال دہراؤں گا. آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے. میں سوال دہراؤں گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے، یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے، اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور. یہ جتنے چیز کہا سب غلط، سب غلط، سب بکواس. نمبر 1، آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے، بائبل نہیں. آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے. سوری سر، انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے. آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر. آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا ٹائم ختم. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے. آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ. انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے. ببلوس انجیل سے نہیں، ببلوس مطلب بک آف بکس. ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے. آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو. انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی، اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. ہم اس پہ یقین رکھتے. یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے. آپ کو پتا ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ ابھی آپ جواب دو. پتا ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو. کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ. سر وہ تو ایک ہی ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. دیر آر 24,000 مینوسکرپٹس. 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی، اور کوئی بھی 2 آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے. میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے. ٹرانسلیشن ہے ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، ڈوے ورژن، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. 2000 قسم کے بائبل ہے. میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے. افسوس کی بات ہے، آپ کا علم ہی نہیں ہے. جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی. نمبر 1، بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے. نمبر 2، کابی نے لکھا کہ بائبل پہ عمل کرو. یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے، وہ ملاوٹ ہے. اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیغمبر کا کلام ہے. ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا، اگر آپ مجھے 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکیل چیپٹر 24 پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا، سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائبل قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل کو مانو. بالکل غلط ہے.
اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال, دوسرا آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. میرا چیلنج ہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے بائبل میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ ریفرنس دو. آپ جھوٹ بول رہے, آپ ریفرنس دو, کدھر لکھا ہے بائبل میں کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ اس کا مائکروفون کھولو, ریفرنس دو. کون سے بائبل کے ریفرنس میں لکھا ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب میں ریفرنس پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو پڑھو پڑھو, تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو. پہلا کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو سنو سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہیے, یہ چاہیے مجھے. سر دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے, تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا تھا, لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا ادھر, نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل بائبل میتھیو 5 verse 31. ہاں پڑھو پڑھو. جی سر, جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر اگر آپ دکھا اس کے اندر. سر یہاں پہ بات آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے وقت کہ کیوں دوسری ضائع شادی کر رہے کرے گا ہیں؟ تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا, انہیں ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں چوری صاحب ادھر لے آؤ ہن کہہ یہ جو بائبل کا ہے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. یعنی اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے, صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو, کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنے بھی مذہبی کتاب پڑھو, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, جوڈائزم کی, کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو, 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے, قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں نکلا 4 بیوی کرنا چاہیے, آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, 2, 3 میکسیمم 4, لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1, بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا لگا بائبل پہ ایمان لاؤ, انجیل پہ ایمان لاؤ, کیا وہ اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی.
पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं, तो चलते मुस्लिम फिरते, भाई वो को बात क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल कर सकता है। गुजारिश है, मुकर्रर मैं आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूँ, टू द पॉइंट मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल कीजिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधिए। जो सवाल है वाज़े उर्दू में ठहर ठहर कर टू द पॉइंट कीजिए। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है। आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजिल बदली है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सिर्फ देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने। कुछ दिखा सकता हूं, कुछ दिखाता हूं ना, दिखाता हूं आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूं। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2,
बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने दो रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, वहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। And with your consent, खवातीन can I ask you another question? खवातीन नहीं, आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, ज़ाब्ता पहले बता दिया जाएगा। प्लीज इनका माइक बंद कर दीजिए। खवातीन की जानिब जो वॉलंटियर्स हैं वो बता दें कि क्या कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं सवाल के लिए। जी सर, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक खातून है जिनके हस्बैंड नॉन मुस्लिम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका सवाल ले लें। जी ले लें। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फर्ज होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें। आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए, ये आपका फर्ज है। बहुत समझाया है, हदीस से खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। आपका फर्ज है कि आप उनको दावत दें, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते।
کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے کھلا لوں گی یا میں جاؤں گی قاضی کے پاس اور آپ سے جو نکاح فسخ کروں گی. یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیے, مانتے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں. جی شکریہ. مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں, مختصر ٹو دا پوائنٹ. نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے, اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے, یاد نہیں ہے مجھے, کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے, اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ کا سارا خاندان, نبی پاک کے والدین, نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے, اور 6 سال بعد آپ کی والدہ, 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی, ان کے خاندان والے, چاچا جان, ان کی والدہ, ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو, چاہے والد ہو, والدہ ہو, چاچا ہو, چاچی ہو, بہن ہو, بھائی ہو, اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے, اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے, اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر, اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا, لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو, والد, والدہ, بھائی, بہن, جو بھی ہے, آپ نے جو ذکر کیا تو اگر ان کے رشتہ دار, چاہے والد ہو یا والدہ, چاہے بھائی ہو یا بہن, چاہے چاچا ہو چاچی, کوئی بھی ہو, اگر شرک کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا, ایک حدیث کا ذکر کیا, آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا, کیا ان کے چچا, اور صحیح فرماتے ہیں, ان کے چچا ابو طالب, انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے, لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے, وہ ان کی حفاظت کیے, ان کی مدد کی, اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اسی لیے وہ
जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सजा मिलेगी। ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। मसीह यस्सू के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज है और मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दूसरे अध्यान को भी ज़रूर पढ़ूँ। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं? क्रिश्चियन हूँ मैं। तो बोलते क्यों नहीं, घबरा रहे क्यों? ये सेशन सिर्फ इनिशियली गैर मुस्लिम को इजाजत है। तो आपको कहना चाहिए, आपका नाम मुसलमान से मिलता जुलता है तो आपको कहें बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए मेरा नाम मसीह है जो भी है, और मैं ईसाई हूँ। थैंक यू ने समझो रूल को। मसीह यस्सू के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज है और मैं मसीही घराने से ताल्लुक रखता हूँ। आप ईसाई है? जी जी। तो बोलिए ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। लंबा लंबा क्रिश्चियन हूँ। बुला रहे हैं, बोलिए ना, डरते क्यों हैं, घबरा रहे क्यों? आप पहला बोलिए आपका मजहब क्या है, नहीं तो आपको लाइन के पीछे आने पड़ेगा। अगर आप मजहब नहीं बताना चाहते तो आपको पीछे आने पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्ध हूँ। घबरा रहे क्यों? यहाँ आप महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मसीह यस्सू के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज है और मैं एक मसीही हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया, क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से आला मत कहो। अल्लाह के मुझसे पैगंबर है, आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, अब घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे, कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24:11। 24 गया? जी जी, बुखारी। 24 गया, आगे क्या? सही बुखारी 24:11 आयत। 24:11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है आदि होती नहीं, पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ज़हन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मैं, जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत करो। हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता है अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना, पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for
on the day of resurrection. All the people will fall on conclusions, and I will be one of them. But I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं. कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीच मत करो. अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए. तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है. अल्लाह चाहे तो, हम नहीं. हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है. तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है. लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 5 है. इनको अल्लाह ने और अजमत दी. अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर. ये कुरान की आयत है. लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए. हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को. तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें. लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं. जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए. ये हमारा ईमान है. लेडीज साइड पे जो वॉलंटियर हैं वो बता दें. अगर कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं तो हम वहाँ से सवाल लेंगे, अदरवाइज दूसरे माइक पे जाएं. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम आयशा यूनिस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. पहले ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं? जी, लेकिन साइंटिफिक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा अल्लाह ताला को लेके, आप इंशाअल्लाह जब हिंदुइज्म को भी लेके इंशाअल्लाह हम एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए. गैर मुसलमान के सवाल ख़त्म होने दीजिए. ईमान का सवाल है. आप तो मुसलमान हैं. अगर डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट अटैक को पहले ट्रीट करेगा ना. मैं चाहता हूँ कि सब लोग का जवाब दूँ. वक्त की किल्लत होने की वजह से गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है. मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल पहले लूँ और इंशाअल्लाह एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह. माइक नंबर 1 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है. 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुंचा जहां सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था. इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू ज़र क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गर्म पानी के चश्मे में गरूब होता है. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्पेटिटिव रिलीजन मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की इन जो जियोसेंट्रिक
जियो सेंट्रिक जो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है, इसके बारे में हम किस तरह से मॉडर्न साइंस से जो है ना वो पैरेलल जा सकते हैं? वैसे आपने हवाला दिया सूरह कहफ का, सूरा नंबर 18, जी जी, आयत नंबर 55, 55 and 86, 86 and 85 and 86. 85 and 86. यस सर. यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरा नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में सूरह कहफ की आयत में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है. कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे. कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मरकी वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है, सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे. तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे ना उसको पनिश करूंगा. तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मरकी वाटर में. हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूं कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से. तो मैं कहूंगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूं, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है. मैं मरी गया और वहां पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहां में गया, वो दरिया में सूरज डूब गया. अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है, क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे. सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं. सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर. उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं. अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it. he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set. जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है. कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं. तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना. सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं. तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं. आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे. जी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है. सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर आप सकते. लोग माइक बंद कर दीजिए. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये. आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा. ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ. यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड. आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है. अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का, तो डिबेट करो ना. यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान. मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे. एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो. यहां क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते. कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे,
अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे ही फाउंड जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला उसे कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ी आप डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं। जो भी कुछ अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह ताला कितनी चीज बयान कर रहे का वो आदमी गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी, क्या वो काफिर नहीं देखते दैट आसमान और धरती एक थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये अल्लाह ताला का बयान है। यहां साफ अल्फाज में अल्लाह कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा। तो जो जुल्करनैन समझते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा और जुल्करनैन ने सही देखा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन ने देखा। मैं भी अगर देखूंगा कि पहाड़ के पीछे से सूरज आ रहा है, मैं बयान करूंगा, उसका मतलब नहीं मैं ये मानता हूं कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है, उसी वक्त दूसरे का से भी आ सकता है। तो ये कहना कि अल्लाह ताला कहते बिल्कुल गलत है, आप लोगों को भड़काना चाहते बिल्कुल गलत है। आप कुरान मजीद बराबर से समझ ही नहीं पाए। इसके अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर ले जुल्करनैन ने क्या देखा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मैं भी देखता हूं कि सूरज जा रहा है पानी में, ये नहीं कहता कि पानी के नीचे जा रहा है, बट बयान तो वैसे ही करूंगा ना। मैं अंग्रेजी जबान में कहता हूं सनराइज, सनराइज। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं सन कभी राइज होता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूं कि सनराइज। मैं कहता हूं कि सनराइज, सूरज जाग रहा है, मैं जानता हूं सूरज नहीं जाग रहा है, ये मुहावरा है। सन इज सेटिंग, सन तो ही नीचे जाता है, वो सन तो उधर ही है। कायनात में सन अपने इर्द गिर्द ले रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में ना सेट हो रहा है ना राइज हो रहा है। मैं भी इंग्लिश में कहता हूं ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई हैव मेमोराइज्ड बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में नहीं, याददाश्त दिमाग में, बराबर ना। फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, कहते क्या नहीं? मेमोरी दिल में रही कि दिमाग में रहती? मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। लव सेंटर दिल में नहीं, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है। आई एम मेमोराइज्ड बाय हार्ट, कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मर्की वाटर में। माइक नंबर 2 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने सवाल अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। माइक नंबर 2। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑन कर दें। ऑडियो इंजीनियर से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑडियंस में ऑन कर दें, हमने वहां से क्वेश्चन लेना। इस दौरान जब तक माइक ऑन होता है मेरे पंडाल में अपने सामने मौजूद हाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। जो साथी खड़े हैं सब बैठ जाएं। मैं आप सबसे मुखातिब हूं, जो जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और वो खड़ा है उनसे गुजारिश है वो बैठ जाए।
جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے. جی میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں، میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے، یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل، اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے، یہ خطا ہے، اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے، دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں، اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے. آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا، اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں، سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی، یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا، پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے. اور آپ خاموشی اختیار کریں گے، انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے، سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر، میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو ریڈ لیٹر بائبل ہے. یہ پکڑیے. ریڈ لیٹر ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے. اچھا کھولو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنا وہ بولیے، میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ، بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا؟ لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے، جی. تو کوئی بھی بائبل لون دو. لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے، پتا ہے؟ اب جھوٹ بولے، ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا، بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے، اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہے گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں؟ کیا نہیں کیے؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچین اسکالرس
तहकीक करते हैं, ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं. कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है. 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है. आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है, उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई. नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है. ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं करूँ, वो तो उर्दू तर्जुमा है. मैं आपको समझाता हूँ. उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है. रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है. लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा. तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में. आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. ये खुदा बोल रहा है. जी सर बिल्कुल. भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखलंदाजी मत कीजिए. अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं. एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं. कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम. तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहां कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे. तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूं अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. और कई ऐसे, आप मेरी कसरत देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूं. जी सर, एक ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है. आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, माइक बंद कर दीजिए. डॉक्टर साहब मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए, आपकी टीम कह रही है कि लास्ट सवाल में ले लूं. ये इंशाल्लाह ये आखिरी राउंड रहेगा. ये आखिरी राउंड में हम इंशाल्लाह मुसलमान को इजाजत देंगे. जी ठीक, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ. खवातीन की तरफ से हम एक सवाल जो आखिरी राउंड का आखिरी राउंड है जी, 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, मैंने बोला कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा नहीं कहा. तो शायद ये आखिरी 3 सवाल हम लेंगे. पहला सवाल बहन के शोबे से, फिर भाई के शोबे से. आखिरी राउंड एक सवाल मुसलमान पूछ सकते. जज़ाकल्लाह. जी खवातीन की जानिब से सवाल ले. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है. तारुफ पहले करवाइए. आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. मैं मुस्लिम हूँ. हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके. साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है. तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट. तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है. तो क्या जब ये एक प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ گلیکسیز کے اندر ڈفرینٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی. بہن کا لمبا سوال تھا. بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ، ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اینٹی پیرالل نہیں، اٹس میڈ ان پیئر. آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے، پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل، پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، غلط ہے. جوڑے میں بنایا جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے، آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے، اس زمین پہ ہے، ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، دھرتی بنائے، اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں there is life beside this earth. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی، یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے، ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین ہے، رحمت العالمین ہے، بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں، جن کے رحمت العالمین ہے، سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم ہیں. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی، اور ہندوازم کے بارے میں، بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ لیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میری اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم، یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا، کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف، نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے، کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دل کی بیماری ہے، کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے.
جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے، وہ بچہ معصوم ہے. یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں، اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے. کس کو دولت دیکھے، کس کو غربت دیکھے، کس کو صحت دیکھے، کس کو دل کی بیماری دیکھے. ہر آدمی ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے. لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں، اس کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں. اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے، پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے کیا نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی، پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. کس کو دولت کے ساتھ، کس کو غربت کے ساتھ، کس کو ہیلتھ دیکھے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا، یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جہنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان کے جنت کے جانے کے چانسز اور ہے، کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے. امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا، زکوٰۃ دینے پڑے گا. تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے، امیر انسان کے لیے. تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا. غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا، میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے. یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی، نئی دنیا رہیں گی، یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے. مائک نمبر 1 پہ جو مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصراً جامع سوال. مائک نمبر 1 اوپن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصعب عمیر ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے بغیچے میں باغیچہ کیوں ہے؟ یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 150 سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو چکیں گی. اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟
कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा 3 जगह मिल सकती है, एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में और एक आखिरत में। 3। आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, ये दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिरत है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहेंगे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसका रिवॉर्ड दुनिया में मिल सकता है, आखिरत में, कब्र में और आखिरत में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है, वो जो भी अच्छाई करते, उसको दुनिया में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। एक मुशरिक है जो शिर्क करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे काम करता है, दुनिया में उसकी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो आखिरत में अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेगा, मुझे तो इनाम मिला नहीं। मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा, उसको बड़े बड़े अवार्ड मिले, अच्छा काम की, तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा तुमने अच्छा काम किए, तुमको शोहरत मिल गई, तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए, हो सकता है कि थोड़ी सजा यहां नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं। अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहां नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया, दुनिया में कुछ नहीं उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली, तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा। हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में। ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूं और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूं, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे, कहां जन्नत है? आपके लिए, आप मुस्लिम है, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहां कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहां चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग
آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے, مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے, مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے, لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. مجھے ایک سلام پہنچانا. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے آئے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. میرا سوال ہے, ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم, میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے, تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کریں. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں, قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.